वाज़दी उम्मीद शफाअत लरमा रसूलुल्लाह ज़दी उम्मीद शफाअत लरमा शुक्र छुता गुंदे आका रोज़े क़यामत लरमा रसूलुल्लाह ज़दी उम्मीद शफाअत लरमा तज शफीद गुनहगार रोशे परवज़ द महशर तज शफीद गुनहगार रोशे परवज़ द महशर ज़मा शफीश शर्मिंदा यमासियत लरमा रसूलुल्लाह ज़दी उम्मीद द शफाअत लरमा तच पमला गुण कमर बंद द शफाअत बमहशर तच पमला गुण कमर बंद द शफाअत बमहशर ज़बजुश्मान ज़बरुख़सार वग़ासात लरमा रसूलुल्लाह ज़दी उम्मीद द शफाअत लरमा लुत्फ़ बवीज शफाअत कड़े द मौला बहुज़ूर लुत्फ़ बवीज शफाअत कड़े द मौला बहुज़ूर ज़दे पशोक औ अदब हल तमदाअत लरमा रसूलुल्लाह ज़दी उम्मीद द शफाअत लरमा दरब द पारा नाज़नीन दिल बरयो रब द पारा नाज़नीन दिल बरयो ज़लिखो सरगिरा पोर तक डेरम द फिराक़त लरमा रसूलुल्लाह ज़दी उम्मीद द शफाअत लरमा लक यतीम वअमसलगे साला इजरान सिने लक यतीम वअमसलगे साला इजरान सिने महबूबा ओगल करम सो रंग हालत लरमा रसूलुल्लाह ज़दी उम्मीद द शफाअत लरमा ख्वांग वफास्त द पाक मखो सर महबूब ज़मा ख्वांग वफास्त द पाक मखो सर महबूब ज़मा स्तद विसाल अक़ीदस्ता फशराफत लरमा रसूलुल्लाह ज़दी उम्मीद द शफाअत लरमा ज़ मुहम्मद अमीन रसू कमदूरन यम नबी ज़ मुहम्मद अमीन रसू कमदूरन यम नबी स्तद विसाल उम्मीद खुदे पाइनायत लरमा रसूलुल्लाह ज़दी उम्मीद द शफाअत लरमा रसूलुल्लाह ज़दी उम्मीद द शफाअत लरमा
ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा। ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाने जा मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाने जा मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पनजतन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका जनाब जना रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाग की पोशाक पे लाज़ान हो, अतलसो कम खाग की पोशाक पे लाज़ान हो, इस तने पेशान पर खाकी कफन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगे, सोना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। सारी खत्मी नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सारी खत्मी नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। गुस्ताखी नबी की एक सजा, सरतन जिंदा सरतन जिंदा। गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सरतन जिंदा सरतन जिंदा। गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सरतन जिंदा सरतन जिंदा। आसिया मलऊना को फांसी दो फांसी दो, आसिया मलऊना को फांसी दो फांसी दो, आसिया मलऊना को फांसी दो फांसी दो। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मेलमान नंबर वर کې یو نات وای زه بس دیګه بنظر خان
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शम्सुद्दुहा दे शाहे मदीना बदरुद्दुजा दे शाहे मदीना शम्सुद्दुहा दे शाहे मदीना बदरुद्दुजा दे शाहे मदीना बदरुद्दुजा दे शाहे मदीना। दारबदानोराये नूर पैदा दे ज़ाका आलम जुमला शेदा दे दारबदानोराये नूर पैदा दे ज़ाका आलम जुमला शेदा दे मिसल जिब्रीले दादर गदा दे आजब आका दे शाहे मदीना शम्सुद्दुहा दे शाहे मदीना बदरुद्दुजा दे शाहे मदीना। मोहम्मद अमीना दगा महशर दे पाशकानो औका जोड़ खतर दे चे जलवा गरनन ज़ेब ज़ेबा दिलबर दे जलवानो मादे शाहे मदीना शम्सुद्दुहा दे शाहे मदीना बदरुद्दुजा दे शाहे मदीना। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। टूल पमिनी मोहब्बत सरवाए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। स्तापशान दिल बर पैदा पजहान नशो हाग सूका दिचिस्ता मखतहे रान शो नुचाचिस्ता दगदाये लिज़त मालूम को माइल ब्यापबा चैद जिहान शो छिपसड़क में खारिस्तान द कुसी माशो
ज़मां माइल पबुल गुलिस्तान शो न दशेदा निस्बत दयार हुस्न तकीगी वारिद ज़का सवाल ज़मा प बयान शो ज़ुलैखीना शौक ज़माज़ का सिवा दे चीप मिसला स्ता यूसुफ दकनान शो द मुहम्मद अमीन नहला गिलमन शाह चितर यो विख्त दी ज़रज़ल कुर्बान शो द मुहम्मद अमीन नहला गिलमन शाह चितर यो विख्त दी ज़रज़ल कुर्बान शो या रसूल अल्लाह 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 देखो
तकबीर, तकबीर, ताजदारे हतमी नबूवत, ताजदारे हतमी नबूवत, ताजदारे हतमी नबूवत। अमेरिका जो तैयार है, तैयार है, किधर हो? अल्लमल इंसान मा लम यालम वस्सलातु वस्सलामु अला कासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुबि वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब, पहर नफस कसम पर रब तान कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इल्म पशमार, विधि तकरार पडेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटो दोस्तान दुरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। ढेर इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो, रब करीम और रब लायज़ाल लाख लाख शुक्र नदी चुमुंगा तासे दुआन जहान द सरदार आका नामदार दखल उम्मत गमख्वार दखल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक व उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करियो अल्हम्दुलिल्लाह। स्ता सोड़ांदे में कुरान अज़ीम शान यो मुख्तसरा लेकिन ढेर ज़्यादा मुक़द्दस हिस्सा तिलावत करा। ढेर मुख्तसर वक्त के पदे बांधे सो खबर कवल वाड़म। इज़्ज़तमंद दुनिया के ज़मूंग यो दुश्मनी और ज़मूंग द आगे दुश्मन सरा सो दोस्ते कई, तावन वर सरा कई, मदद वर सरा कई। और ब्या ज़मूंग दागा दुश्मन सरा सोक तावन कई, जमा दचा सरा दुश्मनी शो और दे वर्जी दे दागला तमाचौड़ी वसला वाला वर कई और दागा सरा अलेक सलेक कई, दागा सरा पैसे वर कई, दागा मजबूताई और ब्या मक्का सड़े राशि और ताबन सलाम वाचे अस्सलाम वालेकुम स्ता ज़लस वही आगा सर अस्ता सलाम दा आगे सलाम जवाब स्ता ज़ल वाड़ी चवर के दा आगे सलाम जवाब स्ता ज़ल वाड़ी चता अगला वर के ना वले स्ता मकसद दई चे जमा द दुश्मन सर रसदे दाग सर अमरस्त कई, दाग मदद कई, दाव तावन कई, अगल जीराजी
عزتمندو چې چا د حضور زړه مبارک ته تکلیف ورسو چا سی عملونه چې کومې ښکاره طور باندې یعنی په دې کې اړو څه شک شبه پاتې نه وه یوه جلسه داسې عملونې حق کې نه وه شوې په هغه ټایم کې چې کله دې دا ګستاخي کړې وه او د هغې نه پس د دې ټرایل شروع مسلمانان نه دي راپاڅېدلي دی ویلي دي چې نه نه خامخا شا به پانسي ورکړې دا پانسي چې راغلې ده دا د دې ټولو معاملاتو نه مخکې راغلې ده یعنی یو جلسه چا نه ده کړې یو اواز قدر چا نه دی پورته کړی او د هغې مخالفت کې چې کوم د عیسایانو تنظیم او هغې مکمل زور لګولی و د هغې باوجود عدالت فیصله د اسلام په حق کې ورکړه او د هغې نه پس صرف د یورپی یونین او د مغرب په دباو باندې صرف د هغې د خوشحالۍ دپاره انګریز بل څه نه غواړي دستانه چې لګېدلی دی د قانون پسې ولې لګېدلی دی یو ماشوم سوچو کی په دې باندې او په دې سر کې د هغه بوسني او مازغی هغه په دې باندې ورسي چې مغرب په د مسلمانانو بل یو سیز پسې نه دی لګېدلی او دې پسې لګېدلی دی ولې دا لږ قوانینو مذاق اړاویږي روزانه قتلونه کیږي که نه کیږي روزانه ډاکې بل څه چېرته مغرب دا ویلي دي چې دا ډاکې د دې قانون داسې پکار دی د دې داسې پکار دی یا د دې قانون وایلیشن کیږي یو هم نه دی تاسو به اورېدلي صرف دې پسې لګېدلې سره د دې چې کله نه دا قانون جوړ دی تر اوسه پورې د دې قانون په رو باندې یو ملزم تم سزا نه ده میلاو شوې یو مجرم ته یو تم نه ده میلاو شوې باوجود د هغې دوی راولګېدل او د مغرب په دباو باندې د 9 کالو څه د پاسه د 9 کالو کیس چې په هغې کې یو په هغې کې دوه چې کوم دی قتلونه شوي وو دوه پکې مردار شوي وو او یو پکې زموږ شهزاده ملک ممتاز حسین قادري شهید شوی و د هغې باوجود چې په دې کې کروڑونو مسلمانانو د دقې یو کیس سره د ټولو زړه درزېده د هغې د جذباتو د احساساتو تعلق ورسره د هغې باوجود دې ظالمانو څه چل وکړه صرف د 2 غنټو په سماعت کې یعنی په یو مختصر سماعت کې هغه د 9 کالو او بیا د کلونو هغه هیرنګ هغه سماعت او دلایل او دا هر څه مسترد کړه په څه باندې وی یو ګواه وی چې کله دا وقوعه کېده نو دومره خلک وو او بل وی چې دا وقوعه کېده نو دومره خلک وو په دې باندې د ګواهانو بیاناتو کې تضاد دی عزتمندو څومره ډېر خلک ناستي دي تاسو لاړ شئ بهر ته تاسو ته څوک وایي شفیق راغلی او تقریر یې وکړه ته ورته وایې او ما په خپلو سترګو باندې ولیده تقریر یې وکړه بیا درته وایي یاره مجمع به څومره وه نو د هر چا خپل ذهن دی یو کس وایي یاره 200 به بل وایي یاره هر چا ته چې څنګه ښکاره شو وایي یاره کیدای شي 1000 کسان به راغلي وو بلکې ډېر زیات ښکاره شي وایي 10,000 به راغلي وو نو ګویا کې د دې بیاناتو د تضاد نه دا خو نه معلومیږي چې شفیق راغلی نو هغه تقریر نه و کړی دا خو مسلمه وه چې ګستاخي شوې ده او بیا هغه ججان چې هغې د شریعت د الف په بې نه پوهېږي زموږ مطالبه دا وه چې دا شریعه کوټ ده ته حواله کړي چې دې کې عدالتونو کې چې کوم ججان کینی چې هغه د شریعت نه خبري باوجود د هغې عزتمندو د حق هر څه باندې اوبه واړولې شوې او بیا د هغې نه پس څه چلو شو بیا د هغې نه پس راولګېدل او پاکستان هغه تکه توره ورځ ولیده چې دې ظالمانو د مدینې منورې کریم آقا مبارک زړه ودردو کروڑونو مسلمانانو زړونه یې زخمی کړل او د هغې نه پسې پرون چې په مغرب کې کوم جشن شوی دی هغه نن اخبارونو کې راغلی اخباراتو هغه ټول جشن راغستی دی چې مغرب کې کوم جشن د مسلمانانو په دې بې حسۍ باندې شوی دی هغه ټول اخباراتو راغستی دي او په هغې جشن کې دې ظالمانو بس دکه ښودلې ده چې وګورئ او بیا دویمه مطالبه دا کړې ده چې دې دا 10 کاله تیر کړي دي د دې ظلم حساب هم اوس راکړي صرف دا نه چې آزاد هم وکړه د دې ظلم حساب راکړي چې دا 10 کاله څنګه تیر کړي دي عافیه صدیقي نه چا د دې حساب واغسته چې عافیه صدیقي ولې 87 سال قید په څه وجه باندې ختلې څوک تپوس کولی شي ماله جواب راکړي کولی شي څوک نشي کولی شي که تپوس کولی شي صرف اسلامي کولی شي په قطر کې د افغان د مجاهدینو مذاکراتو هغه مجاهدین چې کله والا د نن 20 کاله 13 کاله مخکې دی لاړل ورته وی ورکې اسامه ګینې غرقیم
هغوی ورته وی مونږ به غرق شو خو د اسلام تاریخ به بچ پاتې شي. او دلته کې الټه خبره دا ده چې تاسو د چا غلامي کوئ، تاسو د چا غلامي کوئ نو په دې غلامۍ کې حسم نشته. سبا به تاسو نه او تاسو دا غلامي به موره کوي مګر د اسلام دا تاریخ به تاسو مسخه کړي. آینده نسلونه به په موږ باندې بیا لعنت وایي. تاریخ نن چې کوم دی وکته په قطر کې د حضور هغه غلامان په سترګو کې سترګې والا ورکړي دي او ناستې دي او داسې ورته چې کوم دی کوي چې هغوی ورته منتونه کوي. د دنیا د دې وخت سپر پاور ورته منتونه کوي، سره د دومره نیټو د ټول طاقتونه ورته منتونه کوي چې مونږه پرېږدی په آرام باندې چې وضو هم به راته څه نه وایې او چې څنګه شرایط تاسو ښایې په هغه شرایطو در سره منو. بس نور زمونږ چې کوم دی په حیا کې مونږ د دې ځای نه وضو. اسلام وښودله چې الله کوم طاقت ورکړی دی هغه داسې طاقت دی چې هغه لازواله دی. شرط صرف دا دی چې انسان د اسلام په دې طاقت باندې میدان ته راوځي. عزتمندو چا چې د حضور دشمنان خوشحاله کړل، خبره مې درته دا کوله، چا چې د حضور دشمنان خوشحاله کړل. پرونم د یو وزیر بیان راغلی دی چې ټرمپ زموږ نه ډېر خوشحاله دی. مې افسوس دا دی ټرمپ ستانه خوشحاله دی خو د مدینې منورې جانان خو دې خفه کړ. حضور مبارک خو دې ودرده او د هغې زړه مبارک ته خو دې تکلیف ورسو. نو ولې به دنه ټرمپ خوشحاله نی؟ ټرمپ د نوي حکومت نه ډېر خوشحاله دی. په داسې خوشحالۍ باندې شړق راوغورځېږه چې د حضور زړه خفه شي. نو ماله جواب راکړې چې کله ته مانځه کې ودرېږې او چې د کوم محبوب علیه الصلاة والسلام دشمنان تا رضا کړي دي او هغې دې خوشحاله کړي دي، د هغې سینې دې یخې کړي دي، او ته کله وایې السلام علیکه ایها النبیو، السلام علیکه ایها النبیو. نو ماله جواب راکړې حضور بستا جواب وکړي په کومه خوله باندې ته لګیا یې او بیا دا دعوه کوې چې او زه مسلمان یم. په ټول ملک کې د کرفیو سما ده، د بل چا په احتجاج باندې نه، صرف د لبیک په احتجاج باندې. هغې ته پته ده چې نور خلک خانه پوری کوي او دا خلک د حضور په صحیح معنو کې غلامان. پرونی حالت د کورونو دروازې ماتې شوي دي پېښور کې، د چادر و چار دیوارې تقدس په عمل شوی دی. کراچۍ کې د خلکو د نوجوانو کارکنانو کورونو ته ورننوتي دي. اخر د چا د رضا دپاره او د چا د خوشحالۍ دپاره دا ټول حالت دا د چا دپاره دي؟ صرف د دې دپاره حلقو دپاره احتجاجونه کیږي، هېڅ خبره هم نشته. د حضور غلامان به په دې اواز هم نه پورته کوي، اواز به هم نه پورته کوي چې دا ولې د خپل زړه بړاس به نه وباسي چې زه صرف په دومره خو یم نه املاکو ته نقصان رسوم، نه د چا دکان ته نقصان رسوم، نه چې کوم دی د چا مال ته نقصان رسوم، نه د چا جان ته نقصان رسوم، صرف د خپل زړه بړاس وباسم، د حضور په دربار کې حاضري لګوم او ولا مې کفر ته وایم چې دا غلامان دا فیصله تسلیموي، زه یې نشم تسلیمولی. په دې باندې هم چې کوم دی پابندي ده، دا غلامان تسلیموي، زه یې نشم تسلیمولی. زه د سلطان صلاح الدین ایوبي جانشین یم، زه یې نشم تسلیمولی. زه د محمود غزنوي جانشین یم، زه یې نشم تسلیمولی. زه د طارق بن زیاد جانشین یم، زه یې نشم تسلیمولی. زه د امام احمد ابن حنبل جانشین یم، زه سختۍ برداشت کوم، جیل برداشت کوم، تکلیف برداشت کوم، نشم تسلیمولی. خپل بچی دی عبدالله هغه فرمایي چې ما به کلم خپل بابا جان ته وکتل، امام احمد ابن حنبل ته،
وی چې دعا به کوله زه یوازې یو زوی وم ما ته به دعا نه کوله وی چې دعا به کلم کوله وی به چې رحم الله ابي الهيثم غفر الله لابي الهيثم یا الله په ابو الهيثم باندې رحم وکړه یا الله ته ورته مغفرت وکړه وی ما ورته وی چې ابو الهيثم د سره څه کړي دي زوی هیر کې او ابو الهيثم ته چې کوم دی دغه کې دعاګانې کوي وی راته وی چې کله زه په مسله د خلق القرآن باندې د خپل وخت بادشاه جیل ته روان کړم او ماله به د ورځې اتیا درې راکولې څو درې دا زمونږ د اسلافو تاریخ دی چې ته زړه کې مدار رانشي چې دا څنګه چل دی او دا څنګه چل دی ډېرو خلکو ما مخکې اورېدل وی چې دا جیل داسې و جیل داسې مې په غلا کې نه ډاکه کې نه قتل و غارت کې نه د حضور په مینو محبت کې نو کوی چې څه کوی خو د حضور نوم به بل څه نوم به نه انشاءالله نو څه شو عزتمندو وی ما ته وی چې کله زه روان وم زه جیل ته ور دننه کېدم او هغه د جیل نه بهر ته راوته د هغه سزا ختمه شوې وه وی چې ما ته داسې وکتل وی ما ته وی چې احمد ابن حنبل وی ما ورته وی چې ولې وی راته وی چې ګوره دا ملا چې دا ملا دې ملا باندې ما 18,000 کوړې خوړلې دي څومره 18,000 کوړې مې خوړلې دي خو ګوره یاد ساته غلا مې بیا هم نه ده پرېښې ډاکه مې بیا هم نه ده پرېښې جرمونه مې بیا هم نه دي پرېښې 18,000 کوړې مې وخوړې خو چې بهر ته وځم بیا هم جرم کوم بیا هم غلا کوم بیا هم ډاکه کوم وی ما ته وی چېرته داسې ونه شي چې د دې سزا نه او د دې دغه چې ما په خپله ملا باندې 18,000 کوړې د دنیا د جرمونو دپاره خوړلي دي چېرته د دین د جرم د وجې نه د کوړو نه ونه یارېږې ګورې بس وی زه هغې خبرې مضبوط کړم زما حوصله مضبوطه شوه ما وی چې ته یې د جرم دپاره خورې زه بیا د الله د دین دپاره خورم هغې خبرې سره زما حوصله غټه شوه زما سینه غټه شوه اوس عزتمندو سزاګانې خلک خوري چې چرګه پټه کې هم خوري موټر سایکل پټ کې هم چې کوم دی صحیح غوا میخه پټه کې هم ځي مونږ چې د چا بچي یو مونږ ته یې ښودلې ده چې چا لاسونو کې هتکړۍ اچولي دي د حضور د دین دپاره یې اچولي دي 3 کاله دی عاشق صادق په 1930 کې په جیل کې تیر کړي دي او قید بامشقت یې تیر کړی اوه میاشتې په 9 میاشتې په 1953 کې لاهور د ختم نبوت په پاداش کې تیر کړي دي چې کوم دغه نن جرم نن زمونږ دی همدغه جرم چې کوم دی سو د دې عاشق صادقو چې ما ستا د عشق په جرم وجني دا غوغا چې د نن سر کرا پورته په دیوال دا تماشا چې د نن او ما ستا د عشق رسې ازل نه په گردن راوړې د دار د سر د پاسه دا زما سزا چې د نن قیس خو زمان رستو ناستو د ازل په مکتب قصه مشهوره د مجنون او د لیلا چې د نن او وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې سبا به نوي دا سودا کومه سودا چې د نن سبا به دقسې دا لاسونه مروړې ورې حضور ته به مخامخ کېږي نه چې د ملک خلاف خبره به وشوه ستا خلاف خبره به وشوه دشمني به دې کوله چې د ملک خلاف خبره به وشوه ماورای عدالت قتل به دې کو ولې د حضور عزت د ملک د عزت نه تا ته کم ښکاري هغه ورځ د ساهیوال واقعه چې شوې ده ماشومان ګلونه تاسو کتلي دي په میډیا باندې اسې بیسه نه جرم سپین نه تور جرم اسې بیسه د خوند او د مزې دپاره راغلي دي ډزه 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 ماشومان بچي ګلونه خپل مور او پلار ته ګوري خپل خور ته ګوري او هغې دقسې په وینو کې په ماشومانو باندې د وینو هغه ټول حتی چې زخمیان دي او بیا به د زړه دلته کې درد وکړي او چغې به ووایې چې بیا که ماشوم چې په دې ډوډۍ باندې لګېدلی دی هغې بوتلی دی په یو پم کې یو شاړه کې هغه غریب هم دقسې ګرځي راګرځي داسې پرېښې اسپتال قدرې ته یې نه دی رسولی بله ماشومه بچی په لاس باندې لګېدلې ده هغه دقسې تاویږي راتاویږي لږ خو سوچ وکړه د خپلو بچو دپاره چې ستا په ماشوم باندې داسې یو معمولي شانتی خروچ راشي ستا به څه حال وي او بیا هم عزتمندو خلکو وی نه فلانې خان راغلی د انصاف به ملاویږي پرون یې د هغه د جوډیشل کمیشن نه انکار وکړو چې نه شو د دې دپاره او مکه چې کومه لوبه مخکې کېده د هغې نه زیات هغه خاندان ورځ په ورځ ذلیل کېږي هغه غریبانانو قرباني خو ورکړه هغه رورې چې دی رور یې ملاړه بابي یې ملاړه ورېره یې ملاړه کور یې مران شو هر څه تباه شو
او اوس هم ورته ورځ په ورځ ټلیفون کېږي چې سم شه او غلط بیانونه مه ورکوه او بس غلی شه په دې ظلم باندې نوره پرده کېده او بیا هم داسې قوم ظالمانو راوسته چې هغه قوم اوس هم لګیا دی د هغې چې کوم دی حمایت کوي آسیا ملعونه مونږ د دې ورځې نه یاریدو دا کومه ورځ چې راله آسیا ملعونه رها شوه خو داسې قوم دی ظالمانو ما او تا چې کوم دی یو داسې قوم یې را باندې مسلط کو چې په سوشل میډیا باندې لګیا دي ما او تا چې کوم دی ګرمۍ وي دا تاسو اوزګار یې آسیا ملعون هم هسې به یې 10 کاله راګیره کړې وه کم ده چې ګستاخي شوې ده کم ده چې دا چل شوی دی او یې سم نه دا د ملیانو خپل جنګ دی لګیا دی دا جنګونه تاسو کوئ عزتمندو په داسې حال کې ما چې دا 2 میاشتې تېرې کړې دا 2 میاشتې ما صرف اور صرف د دې د وجې نه والله العظیم که زه دې نه یارېدلی یم چې زه به دلته راشم یا زه به بل ځای ته لاړ شم ما به ګرفتار کړي زه ډېرې پیرې د ګرفتارۍ په نیت باندې بهر ته وتی یم ما وی چې نور د مشرانو د طرفه حکم دی داسې کولی نه شم اولنی حکم دا و چې ګورې 25 پورې په هر صورت باندې د آسیا ملعونې د دې فیصلې خلاف دباو بړاول دي ځکه چې 25 کرسمس ورځ وه او په هغه ورځ باندې زمونږ دا پوخ مونږ ته دا کنفرمیشن و یقین و چې دوی به دا آسیا ملعونه هغې له ورکوي خو الحمدلله چې دننه او بهر تحریک دومره دباو راوړه چې هغې وایي چې دا کم خلک دي شپه او ورځې مور سره ظلمونه وکړل چې د جیل نه روزي بیا ناره کړي لبیک یا رسول الله دا کم خلک دي ما یې ستا ورسره واسطه نه ده راغلی دا د حضور غلامان دي چې په حقیقت کې د حضور د در د خاورو نه هم ځان نه قربانوي عزتمندو دا د پاکستان باندې دومره لوی عذاب د الله را روان دی الله ډېر غیور دی دا واورئ دا د خلکو کورونه ورانېدل دا خلکو ورځ په ورځ باندې چغې وهل پټرول ګران شو ډیزل ګران شو او دا خلکو پوکي وهل دا بدامني دا هر څه دا د الله د عذاب آغاز دی الله ډېر غیور دی یوسف علیه السلام وروڼو خرڅ کړ د ماشوموالي په عمر کې او چې کله د مصر بازار کې یوسف علیه السلام خرڅ شو الله څه چلو کو یو په مصر باندې اوه کاله داسې قحط راوسته داسې قحط چې چغې والې هر چا او بیا هغه غیور ذات څه چلو کو هغه یوسف علیه السلام یو کس اغستی و سزا ټولو مصر وخوړه ماشومان واړه بچي خلکو پلارانو ځان سره راوستل واړه بچي په یوسف علیه السلام باندې ور خرڅ کړل الله وښودله چې تاسو زما د نبي په مصر بازار کې سودا کړې وه د دومره غیور ذات ما چې دا ټول مصر به سره د زنانو سره د ماشومانو سره د غټو سره د وړو ټول په یوسف علیه السلام باندې خرڅومه عزتمندو دا وړې خبرې نه دي دا د یو ډېرې لوی تباهۍ آغاز دی واورئ چې د دې هر څه نه پس هم نن یو انسان د تحریک انصاف سپورټ کوي د الله او د هغه د رسول لعنت دی وي په ده باندې آخر تر کمه ستا چې کوم دی دومره ایمانی غیرت مړ شو ستا دومره غیرت ایمانی لاړ تباہ و برباد شو سرعام د شرابو لایسنسونه ورکول کېږي ستا پروا نشته د مدینې په ریاست کې په 11ویں شریف په ښکلې میاشت باندې چې هغې کې بڑی 11ویں شریف دی د 1100 سینماګانو اعلان کوي ستا په دغې ټیکسونو باندې چې ستا د دې سرمن نه وباسي د 1100 سینماګانو اعلان کوي ستا غیرت روجت نه شو همدارنګې عزتمندو قادیانان مشیران اخلي ستا غیرت روجت نه شو بے گناہ علما په جیلونو کې په یخنۍ کې پراته دي کمبل قدرې ولا نه ورکوي ستا غیرت روجت نه شو
زنانو چې کوم دی سرونو نه لوپټې راښکلې شوي دي په پنجاب کې د 780 مقدمات په زنانو باندې د دهشتګردۍ مقدمات لګېدلي دي دا غیرت راوچت نه شو د اتیاو کالو بزرگ شیخ الحدیث علامہ یوسف سلطانی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ چې د پیشوای اهل سنت پیر محمد افضل قادری دامت برکاتهم تر دی هغه چې کوم دی څه چلو شو هغه په جیل کې دننه شهید کړ ستا غیرت راوچت نه شو مغرب ته ځي هلته او په دې فیصله د قادیانانو نه هلته دا دخلي او ستا د ملک یو وزیر وفاقي وزیر چې تقریر کوي یا خبره بیانوي نو قادیانانو ته احمدی مسلم وایي د پاکستان د قانون هم دجه وړاوئ ستا غیرت راوچت نه شو کم طرف ته د پاکستان روان کړی دی نن صرف د مسلمانانو یو आवाज دی کنه د دې خلاف وګورئ زمونږ ټولې محکمې د 3 ورځو نه په لړزان دي یو غوبل جوړ دی د شپې او د ورځې غریبانان په عذاب کړي دي څه چل دی ولې مسلمانان به دا आवाज نه اوچتوي ستا غیرت بیا هم راوچت نه شو کمې خبرې ونه شوې قسم په ذات د خدای که زه درته د هغې چې کوم دی خبرې را یادې کړم سیکانو دپاره او قادیانانو دپاره باډرې کولاویږي سخت کال سره په شپږ زره باندې په سوونو زرګونو قادیانان تلي دي خپل قادیان ته بل طرف ته د حج کوټه ستا دپاره په ډبل باندې کړه د هغې دپاره سهولتونه دي په حکومت کې دننه د اسرائیلو د تسلیم کېدو خبرې شروع دي اسرائیلی ته چې کوم دی د اسرائیلو دپاره په لومړني ځل د پاکستان نه ویزه جاري شوې ده د هغې دپاره خبرې شروع دي او زمونږ سړی څه وایي اوس په شعر کې وګوره تسبیح ورسره په لاس کې دي بیا په شعر کې وګوره خپې هم لخپې په مدینه منوره کې روان دی و بې غیرته لکه دې ته وګوره چې وګوره هسې عملونه رها چا کړه د قانون د 295 سی ختمولو وعدې چا کړي دي قادیانان مشیران چا ولګول او همدارنګې چې کوم دی د هغې اسرائیلو د تسلیمېدو خبرې چا شروع کړي دي صرف دې ته چې تسبیح ته دومره کمزورې شوې علما راښکلي شو په کوڅو کې خو زمونږ وزیر اعظم تسبیح په لاس کې دي هسې عملونه رها شوه خو تسبیح په لاس کې دي خپې هم لخپې مدینه منوره کې روان دی لعنت دې وي په داسې انسان باندې دې وي چې هغه دومره هم نه پوهېږي زه ځکه وایم عزتمندو د نن نه پس هر انسان په زړه کې دا موږ له نور ژوند مزه نه راکوي والله امام مالک فرمایلی دي ما بقاء الامة بعد شتم نبیها زمونږ مشرانو باندې سختۍ ډېرې وې تکلیفونه ډېر وو تاسو وکتل استاذ العلماء معذور دي په خپو باندې د ملا مهرې خرابې دي په دومره سخت تکلیف کې بار بار ورته وایي بس د دې خبرې نه واوړه هېڅ هم نشته د مزې ژوند تېروه زه به مدینه منوره کې هم ګرځم مکه معظمه کې هم ګرځم ستا کارکنان به هم مزې کوي بس په دې خبره باندې به غلی شي په دې خبرو کې به څه نه وی او ورته نن هم وایي چې د حضور د عزت او د ناموس خبره وي مونږ به دلته زره شو زمونږ ژوند به دلته ختم شي مګر د حضور د عزت او د ناموس د دې خبرې نه به مونږ چرې ووړو په یو صورت تاجدار ختم نبوت 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 ځکه عزتمندو د حضور حق چې دی دا ډېر لوی دی د ملک نه د ملک د عزت نه
د خپل ځان نه النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم. ګوره شریعت دا وایي شریعت چې کله ته د لوږې نه مرې کله د لوږې نه مرې او تا ته حلاله غوښه نه وي حلاله غوښه نه وي خو ستا لوږه دې حد ته رسېدلې وي که ته ونه خورې نو ته مرې او تا ته مرداره غوښه پرته وه شریعت وایي شریعت څه وایي مرداره غوښه وخوره بقدر ضرورت چې دا وجود کې دې ساه راشي خو خپل نفس هلاکت له مه ورکوه پوهېږې دې باندې شریعت دا وایي مگر د حضور خبره چې راشي نو النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم. یو طرف ته د حضور علیه السلام عزت دی او بل طرف ته دا ټوله دنیا ده دا ټوله دنیا دې په دو باندې ولګي خو د حضور علیه السلام عزت چې دی دا د هر څه نه اعلی او اعلی دی. نو بیا پکې پیسه سي زه وایم تا نه خو ملک هسې په تباهۍ باندې روان دی خدا درته زه وایم که ته دا ملک د سرو د سپینو کې مونږ له داسې پاکستان نه دی منظور چې په هغې کې د حضور د عزت او د ناموس سودا کېږي 1 کروڑ نه که ته 10 کروڑه نوکرۍ ورکې بیا هم نه دي منظور چې د حضور د عزت او د ناموس سودا پکې کېږي. روډونه پلونه چې دا راته چې کوم دی د یورپ نه مخه جوړ کې بیا هم نه دي منظور چې د حضور د عزت او د ناموس سودا پکې کېږي. مونږ به تیر کو بغیر د بجلی نه وخت مونږ به تیر کو بغیر د گیسونو نه ټایم مونږ به تیر کو بغیر د روډونو نه ټایم مونږ به هر څه تیر کو زمونږ د پاره دا هر څه ممکن دي مگر یوه خبره مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر دس نشي کېدی مونږ یو قدم هم د حضور د در نه خوا کېدی نشو ځکه چې بل در زمونږ دپاره شته دی نه بس در صرف یو دی اور نہ چا چارشتہ بغیر دغه نہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کریں گے محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے اور ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے شته د سره دویمه لاره بله لار شته ماله جواب راکې ځکه عزتمندو زمونږ دغه دردېدلی پیغام دی د امت مسلمه ته زه دا دومره جمعې چې رانلم بس صرف د دې خپلو خلکو غمو ما وې زه راشم او د هغې په وجه باندې بیا دا ټول کلي په هغې نه په عذاب کې وي نن په دې نیت باندې راغلی یم چې په ټول پاکستان کې الحمدلله مونږ نن یوم صدا احتجاج بلند کړی ده پوهېږې دې باندې او بل ورځ راسې چې کوم غوبل دی هغه زمونږ ستاسو مخې ته دی تاریخ به دا هم لیکي چې زمونږ د یو عام کارکن زمونږ د یو عام کارکن مخې ته د تانې سې چوګانو شپې ورځې سبا کړي دي دا د اسلام پاور دی عزتمندو والله دا د اسلام طاقت دی د اسلام پاور هم دا دی د یو عام کارکن د هغه مخې ته چې کوم دی لوی غوبل جوړ دی تپوسونه دي دې چرته ووته ما وې دا ته دومره قیمتي ولې شوې تا دپاره دا هم ضروري وه چې په یو موټر سایکل در پسې یو راغلی وي او درته یې چټۍ پرېښې وې چې فلاني ځای ته راشه داسې کافي وه که کافي نه وه فلاني صاحب وایي چې راشه ځان راورسوه نن دا دومره غوبل جوړ دی دا د اسلام طاقت دی دا د حضور د عشق او د وفا طاقت دی دا عزتمندو زه الحمدلله چې وغواړم په دغې الله او د هغه د رسول په دغې ورکړې شوي طاقت باندې موږ هر څه کولی شو نن مې اراده دا ده چونکې عزتمندو اول نه مې درته ووې چې د ژوند مزه ختمه شوه والله نور به د دې ظالمانه نظام او د دغې ظلم و جبر خلاف پوره چې کوم دی علم بلندول غواړي او تاسو ټول به انشاءالله تعالی په دې کې سینه په سینه باندې ولاړ یې عزتمندو آخری خبره درته کومه وخت بالکل ختم دی
نن چې انکی صدا احتجاج مونږ ټول تحریک لبیک چې کوم دی بلند کړی دی او په هر ځای کې اگر چې ډېر غوبل جوړ دی او ډېر لوی چې کوم دی د ظلم انتها شوې ده خو زه نن بل انتظامیې ته هم وایم او ټولو له دا پیغام ورکوم زمونږ احتجاج چې دی نن فیصله دا ده ما خپله ځاني دا فیصله کړې ده او زه تاسو نه هم غواړم چې په دې فیصله کې به ما سره تاسو تعاون وکړئ فیصله دا ده چې نن احتجاج چې دی تر دو مرزو چوک پورې 400 کې احتجاج شته نورو پټو کړی موږ مرزو چوک پورې پر امن طریقې سره زو انتظامیې ته مې خواست دی چې زموږ مخې ته بالکل را نشي او هېڅ قسمه چې کوم دی موږ نه غواړو چې څه قسمه داسې حالات جوړ شي چې په هغې کې بیا دوی ته هم نقصان وي موږ ته هم نقصان وي او مرزو کې 100 منټه 5-10 منټ هلته موږ خپله اختتامي دعا کوو او بیا د هغې نه پس مې ورته خواست دی چې د کم وخت دپاره ما دې دپاره ځان ساتلی و چې موږ به دباو سیوا کوو که چېرته د دې هسې عملونې باره کې فیصله ونشي حقه ورځ موږ ولیده او نور ژوند مزه نه کوي دقه دواړه لاسه به اوچتومه او ایسچو صاحب ته بیا خواست دی چې راشي وت کړی ورته واچ تاسو وایي سم نه وایي بس غلی شئ کېنئ تاسو ما د جیل برو کېنئ ما د جیل برو تحریک آغاز کړی دی کېنئ د جیل برو تحریک آغاز مې کړی دی او په هغې کې کېنئ غلی زما آواز واورئ جی زما خبره واورئ ما فیصله کړې ده او دا تعاون نه غواړم چې انشاءالله مشن به جاري وي دا قربانۍ چې دي دا به رنګ راوړي تاسو به دعاګانې کوئ زموږ د استقامت دپاره تاسو به دعاګانې کوئ زموږ د اخلاص دپاره او انشاءالله زموږ د نیکه زموږ د مشرانو دا تاریخ دی په خوشحالۍ قبلو والله الله دومره طاقت را کړی دی چې دا هر څه به هم کوو نن زه دینه خو هېڅ خبره داسې نشته دا صرف د دې دپاره چې د حضور غلامان نشي برداشت کولی بس برداشت کولی نشي خبره ختمه ده ځکه عزتمندو مونږ به نن مرزو چوک پورې ځو ایسچو صاحب ته مې خواست دی ډېر زیات زه ترې خوشحاله یم ډېر لوی دغه یې کړی دی ډېره ګزارش تاسو ټولو سره کړې ده بس دومره ورته وایم چې د دې جلسې مخې ته د نه راځي د خلکو جذبات جدا دي او مرزو کې چې د څه خوښي بیا هغه وکړه او زه چې کوم دی تیار یم بلکل هېڅ خبره هم نشته دی نه د تښتېدو لار شته نه د بل څه خبره شته په میدان باندې بس ولاړ یم خو د حضور د عزت او د ناموس ناره چې ده دا به انشاءالله تعالی لګي او همیشه به لګي چې تر څو پورې زمونږ قسمت وي بلبلان به په گفتن وي مونږ به نه یو هغه خبره نشته دا څو ورځې دي الله به یې تېرې کړي خو ستاسو عزتمندو د حضور د عزت او د ناموس پرچم به بلند ولاړي هغه ورځې نږدې را روانې دي انشاءالله چې تحریک له به الله دومره طاقت ورکوي چې د پاکستان په ګوټ ګوټ به د حضور د عزت جنډه بلند ودرېږي او دا قومیوت به دومره ذلیله کېږي دومره چې دا خپل خلک به انشاءالله دوی په سپلو باندې ولي او تاریخ به یاد ساتي چې دا هغه خلک دي چې د حضور د عزت سودا یې کړې وه د حضور د ناموس سودا یې کړې وه او بیا د حضور په عزت او ناموس باندې غلې پاتې شوي وو هغه پیرانو ته م ویم هغه مشرانو ته م ویم چې د چا خانقاګانې د حضور په نوم باندې آبادې دي څوک د حضور په نوم باندې خپل لاسونه ښکلوي څوک د حضور په نوم باندې چاله پیسې ورکول کېږي څوک د حضور په نوم باندې د چا عزتونه کېږي د چا خپې خلک ښکلوي هر څه د حضور د خاطره دي هر څه د حضور د برکته دي که زمونږ د دین اسلام تاریخ داسې و چې په دې خبرو زمونږ اسلاف چپ پاتې شوي وو خو غلی شایسته مه وایه او که نه زمونږ اسلاف میدان کې وو د دې ظالمانه نظام خلاف آواز
आवाज उचत का چې په خپل عرس کې 80,000 خلک راغونډول شي د حضور د عزت لپاره یو زر خلک راغونډ کا پیغام ورکا او ورته وایا چې زه هر څه برداشت کوم د حضور د عزت او د ناموس سودا چرې نشم برداشت کولی لبیک 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 یا رسول الله لبیک لبیک